सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए हाँ। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करांगे। बहुत सारिया खबरां जिन्हां ते गलबात करनी है, क्योंकि पंजाब तो कई तरह दी खबरां सामने आ रही ने। राजनीति नाल संबंधित भी है, समाजिक मुद्दे भी है। पिछले 48 घंटिया तो एक चर्चा बहुत सिखरां ते सी कि एक इंजीनियर बोरवैल दे विच फसिया होया। मंदभागी खबर है, कुछ समय पहला उहदी मौत हो जाती है, लाश नूं बाहर कढ़िया गया, हस्पताल पोस्टमार्टम लिए लाश भेज दी गई है। चर्चा इत्ते भी खुल के करांगे, क्योंकि पंजाब दे विच पूरे भारत के वक्-वक् सूबियां चों बोरवैल विच बच्चियां दे डिगण दीयां खबरां आउंदियां ने। ये पहली वार सी किसी इंजीनियर की खबर भी आई है। घटना किसी वेले भी वापर सकदी, किसी नाल भी वापर सकती है। उस तो बाद गल पंची ते सरपंची की वोट की भी करनी है, क्योंकि पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब जिस हिसाब दे नाल अज भी एक इस गल ते जोर दे रहे सी कि सर्बसम्मति दे नाल सारिआं नूं चुन लेना चाहिए, सरपंच भी ते पंच भी, ताकि भला पिंड दा हो जाए। नहीं तो लड़ाइयां कहंदे बहुत हुंदियां ने। रकेश सिंगला की गल भी करांगे, क्योंकि जायदाद जब्त की गई है बहुत सारिया थावां ते। प्रॉपर्टी जिन्नी सीगी उन्हां तो कहिंदे आ कि 2-2.5 लाख रुपया किराया भी बनता सी। 2 लाख रुपए की गल निकल के तो सामने आई है। असल कहानी की सी उत्ते भी चर्चा करांगे। तो दवाई कंपनी का इश्तिहार हुण डॉक्टर नहीं दे सकणगे, अजिहा क्यों कहना पै गया, क्यों रोकां लगियां ने। खबरां होर भी बहुत सारियां जिन्हां ते गलबात करांगे, पर शुरुआत करदे हां बोरवैल तो। एक खबर सामने आई कि 48 घंटे पहला एक सुरेश यादव नाम का शख्स बोरवैल दे विच फस जाता है। फिर खबर आउंदी है कि उसकी मौत हो गई। इस समय दे विचाले जिहड़ा समा सी वो जिंदगी ते मौत दे नाल लड़ रहा सी। मौत हथ लगी, हार गया। तुहानूं याद होना सब तो पहली घटना जदों इस तरह की वापरी सी, तां उस वेले हलदहेड़ी एक पिंड है, कुरुक्षेत्र च पैंदा। उत्थे एक बच्चा सी, ਉਹਦਾ नाम प्रिंस। 2006 की घटना यह है। 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ प्रिंस बोरवैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਜ प्रिंस की जिंदगी वधिया बतीत हो रही है, पर उस वेले ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भार पैण दे करके, प्रैशर पैण दे करके ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि थोड़ा जिहा किडनी ते इफैक्ट होया, पर किन्ना सीगा हुण पता नहीं। पर ਕਹਿੰਦੇ आ तंदुरुस्ती है, क्योंकि खबरां सामने आ जांदियां जदों इस तरह की खबर सामने आउंदी है। उस तो बाद खबरां आउंदियां रहियां बोरवैल दे विच बच्चा डिप्पिया, बच्चे की मौत हो गई। बच्चे नूं रोकण की कोशिश की सी मापिਆਂ ने, बच्चा रुकिया नहीं। बोरवैल ढकिया क्यों नहीं, बोरवैल खुले क्यों सी, खेतों के विच क्यों बोरवैल खुले रहिंदे ने, सरकारां नूं सख्ती करनी चाहिए है जी, इन्हां ते केस करना चाहिए। 2 महीने खबर आउंदियां इस तरह दीयां, फिर शांति हो जाती है। तुहानूं याद होना फतेहवीर की जदों मौत हुंदी है तो उस वेले पंजाब दे विच किस तरह का माहौल सी। सारिਆਂ ने यह गल कही कि असीं चंद तक जाण दीयां गल्लां करदे हां, असीं ये देखना चाहुंदे हां कि आउंदे महीनਿਆਂ ਨੂੰ सूरज तक साडे प्रोजैक्ट जाण, उहदी खोज कीती जावे। असीं ये कहने पे हां कि मंगल ग्रह ते पानी हैगा। असीं ये कहने पे हां चंद की सतह किस तरह की है। असीं ये दावे करते पे कि साडी अर्थ व्यवस्था बहुत तेजी नाल भज रही है, पर धरती ते जिहड़े मनुख रह रहे ने उन्हां बारे तां कदी बहुता जिक्र ही नहीं हुंदा। जदों ये गल कही जाती है, जदों ये गल कही जाती है कि धरती तो चंद्रमा तक की दूरी, जदों ये गल कही जाती है कि सूरज तक की दूरी असीं आउण वाले समय के दौरान खोज करांगे, करनी चाहिए, विज्ञान के खेत्र में वधना चाहिए, क्योंकि विज्ञान की जो गल हुंदी है वो ज़्यादा सच्ची भी हुंदी है। बाबा नानक भी विज्ञान की गल पहलां भी कर गए सीगे। पर मसला यह है कि जिस हिसाब के नाल इस वेले बोरवैल दे विच बंदा डिगदा जां बच्चा डिग पैंदा, उस तो दूजे तीजे दिन जां 10 दिन तक ही गल्लां हुंदियां, बाद विच फिर गल्लां क्यों अचानक शांत हो जांदियां, ठंडे बस्ते गल क्यों पै जांदी है। सुरेश यादव नूं लैके जिहड़ी गल निकल के सामने आउंदी, पहलां उत्ते चर्चा करिए। सुरेश यादव ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि 2 दिन पहला ही पंजाब आया, इस कंपनी के नाल ज्वाइन किया। कोई कह रहा जी 4 दिन होए सीगे। अज ऑफ द रिकॉर्ड उत्थे पहुंचे सी, असीं देखना सीगा किस तरह के हालात ने, किदां दे काम चलदे आ, किन्नी जल्दी बाहर कढ़िया जांदा है, तंदुरुस्त बाहर कढ़िया जावे। असीं तां इस उम्मीद दे नाल उत्थे गए सी, पर बाद पता लगदा है कि सुरेश यादव की मौत हो जाती है। सुरेश यादव के परिवारक मैंबर उत्थे अपड़े, उन्होंने कैमरे मूहरे तो गल नहीं की, पर पिछले पासे गल्लां करदे सी। कहंदे किहड़ा इंजीनियर, कौन कह रहा है ये इंजीनियर सी, कोई इंजीनियर नहीं,
6 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ 6 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਹਰ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੱਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਨਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਬੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 9 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਬੋਰ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 20 ਨਹੀਂ, ਉਹ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਬੋਰਵੈਲ। ਹੁਣ 2 ਜਣੇ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਫਾਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ 7:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 12:30-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਕਦਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਪੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਪੈਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਆ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਲਦਲ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਲਦਲ ਜਿਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ। 5 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਿੱਗ ਡਿੱਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। 6-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ 6-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 7-7:30 ਵਜੇ ਉਹ ਫਸਦਾ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆਓ, ਹਲਦਹੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਵੀਰ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ, ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
प्रशासन का कहना मिट्टी डिग सकती है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੇਫਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, JCB ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਐਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਬੋਰ ਢੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 15-20 ਦਿਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਨੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਜਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੁਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਸ ਜਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਫਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਭਦਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਡਾਈਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150-200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ? ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਕੀਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 12 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 18 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆ ਗਲੀ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਵੋਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਭੋਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 26 ਦੇ 751 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ MP ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੜ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਕਿਉਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 40 ਲੱਖ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਓਗੇ ਨਾ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਠਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੋ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਚੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਟ ਕੇਰਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕੇਰਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਜ਼ ਦਾ ਤੰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 76 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਆ 76 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 44 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। 76 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਜਮਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੱਪਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੁਗਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਕੜਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਧੂਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 41 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਆਮ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ 54-5500 ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਲ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਈਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਟਰੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਏ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਧ ਤੇ ਵੀ ਲੈ 2700 ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਚੋਂ। ਲੋਕ ਮਰੋ ਖਪੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 50-52 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। 50-52 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ 50 ਦਾ? ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਗਿਆ ਬਸ। 50-52 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ 58-60 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 50-52 ਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ 18 ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆ 50 ਸਾਲ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਨਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੂਰੀ ਕहाँ है? मैं कहा जी संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ। तो फिर मैं कहा जी नहीं, उत्थे कितने स्कूल खोले साढ़े तो एक कॉलेज है उत्थे भी, मैं कहा कोई फैसिलिटी नहीं। फिर आपकी बातों को कैसे समझते हैं? मैं कहा जी ऐसे करके समझते हैं। पासा पलटन दे माहर है। मैं कहा भी जे किसी बंदे नूं प्यार करते हैं तो करते हैं बस, जे किसी नूं हटाउणा है तो हटाउणा ही है, फिर ला ले जोर जिन्ना मर्जी हो। कहते धूरी मतलब कैसे पता चलेगा धूरी आ गया? मैं कहा तुसीं चले जाओ संगरूर तो 10 किलोमीटर दूर ना कोई भी बंदा मिल जे ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਧੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 583 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 76 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 659 ਜਿਹੜੇ 659 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇਜ਼ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਬਣਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੇ 2 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਰਾਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 38 ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 80 ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਇਟਰਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਇਟਰਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ITI, PAU ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਨਖੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 5, 10, 15, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5-10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਹੈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 10, 20, 50 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20,000, 50,000, ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਲਡ ਆਪਸ਼ਨ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਊਪਰਨੋਰਫਿਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਥਡੋਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦਿਓਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਜੀਤ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਨਰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਚ ਗਏ, ਚਲੋ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕ 4 ਇੰਚੀ ਜਾਂ 9 ਇੰਚੀ ਦੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13 ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਟੈਲਾਂ ਪੱਟੋ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੱਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2020-21 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। 35-36 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਲੋਹਾ, ਜੋ ਗਾਡਰ, ਜੋ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਜ਼ਮੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਸੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 319% ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈ? ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ? ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਗੜਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਇਹ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ ਨਿਕਲ ਆਉਣ?
ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 70% ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਦੋਹੇ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ ਆ 40,000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਕੇਜ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ 40,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ICU 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਇਲਾਜ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੱਕਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੂੜੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਧਮਾਤੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ MRP ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਲੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 30% ਲੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ 40% ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 60% ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। MRP ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ 82 ਰੁਪਏ, 13 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਮਿਲੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ 82 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ 500 ਜਾਂ 1000 ਚੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, MRP ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ MRP ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ MRP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੱਤਾ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਾ 92 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ 110 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ, ਭਰਵਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰੋ, ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ 7.5 ਬੈਂਡ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕੰਪਨੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5-5 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, 7-7 ਨਹੀਂ, 10-10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਮਲ ਕਰੋ। ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਇਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ? ਅੱਜ ਇਹ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੜਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।